이런 형태의 모양이 있어요. 여기서 보일래를 모르겠는데 하여튼 보이면 이렇게 밑에 이제 세겜이 내려다 보이네요. 저쪽에 세겜이 왼쪽으로 오른쪽으로 세겜입니다. 세겜. 야곱의 우물도 있고 텔발라터도 있고 다 있어요. 내용은 그런 거 할까요? 그냥 돈 달라는 얘기 하여튼 올라오시면 이렇게 살았던 모습들이 있죠. 유턴 넓지 저기 유턴도 있고 그렇죠. 그렇게 보시면 저 교회터도 있고요. 십자군 시대 교회터. 십자군 시대 여기 사람들이 살았던 거예요. 오케이. 여기 시간 다 어제는 여기만 왔거든요. 오늘은 여기? 이제 올라가는 거죠, 이제 슬슬. 그렇게까지는 아닌데 아까 그게 우리 너무 부족해요. 할거 없어요. 그러니까 어떻게 보면 어르신들이 좀 똑같아요. 일단 보자 어르신들. 바다 야를 좋아해요. 여기가 C팀이라 그러죠? 여기가 그리심산. 아, 그리심산. 저 아래가 세겜. 세겜. 저 건너편이 에발산. C팀, 저주의 산. 세겜, 여기는 축복의 산. 에발산. 에발산이 저주의 산, 네, 저주의 산. 그리심산, 지금 우리 서 있는 여기 데가 축복의 산, 그리심산, 축복의 산. 가운데가 세겜이고 세겜. 요셉의 뼈 무덤이 있던 뼈를 이제 출력하기 전에 야곱의 우물이고 세겜은 굉장히 많이 나오죠. 아 이쪽이 세겜. 세겜이지요? 다 세겜이에요. 몰라요 진짜. 네, 우리가 갔어야 할 곳은 장소 하나도 안 보여요. 텔벨라토도 안 보이고 야곱의 울도 안 보이고 요셉의 무덤도 안 보이고 세 가지가 다 안 보여요. 그거가 내가 듣고 우리는 못 맞춰. 우리는 못 맞춰. 자, 다 들어오셨나요? 영상 볼까요? 다 들어오셨나요? 어디가요? 여기가. 그렇죠. 저기 국립공원 관에서. 아, 예. 국립공원. 내가 볼까요? 아니야. כמו תמיד במזרח התיכון ההיסטוריה היא חלק בלתי נפרד מהסיפור ולפעמים היא הסיפור בעצמו. אנחנו נמשיך ונעדכן, כאן צבי יחזקאלי, מרכז השומרון. תודה רבה חבר'ה. בתור ילד לא הייתי תלמיד מי יודע מה, אבל את סיפורי התנ"ך תמיד אהבתי. גם הסיפורים האלה זה קסם אחר, האבות והאימהות, הנדודים, האמונה, המאבקים, זה הציק לי את הדמיון. תארו לעצמכם איך הרגשתי כשגדלתי וגיליתי שכל מה שאני צריך לעשות כדי לגעת בקסם הזה זה פשוט רק לנסוע לשם. הסיפור היהודי לא התחיל כאן, אבל לכאן הוא הלך. אברהם אבינו עוזב את מרכז העולם, ארם נהריים, בין הפת לחידקל, והולך לקצה העולם, לכאן, לעמק
עמק שכם שבארץ כנען. מה מחכה לו כאן? ההבטחה. לזרעך אתן את הארץ הזאת. אברהם אבינו מגיע לכאן, אולי אפילו לחורשה הזאת. מקים כאן אוהל, ומתחיל מהפכה שתשנה את העולם. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نحن نحكي في هذا المكان عن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه إجا لهذه المنطقة من العراق وغير كل تفكير العرب من الشرك إلى التوحيد. حتى الله سبحانه وتعالى بين عندنا في القرآن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في العراق وكان هو فتى صغير يعني فتى ما بين 3 إلى 16 من العمر يبلغ وطبعا هو الذي كسر الأصنام في العراق وكان فتى هو بالعمر فيهم حتى يجوا إليه في السؤال من أجل أن يعلموا من الذي فعل هذا بهذه الأصنام ووجدوا أنفسهم أنهم هم ظالمون أنفسهم لأنهم يخاطبون مخلوق شيء لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يأكل ولا يشرب. يعني ممكن شجاع مؤمن يعني إيمانه كان قوي. وهذا قوة الإيمان بطمأن لله سبحانه وتعالى وسنده وكان سببا حارب بالله سبحانه وتعالى. سماحة الشيخ هذه القصة على إبراهيم سيدنا صلى الله عليه وسلم مكتوب في القرآن وكمان عندنا في التوراة. אברהם אבינו היה איש אמיץ שבכוח האמונה שלו שינה את כל העולם. מי שמאמין יכול לשנות את העולם כולו, לכן הוא נקרא אברהים אל-חניף. מיליוני אנשים בכל העולם קוראים לארץ ישראל הארץ המובטחת. אבל אברהם מקבל את ההבטחה קצת אחרת, נכון הרב? כשאלוהים מבטיח לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא איננו פותח מפות כדי לתכנן את כיבוש הארץ. הוא בונה מזבח. ממש כאן, משכם. בין הר גריזים והר עיבל. אברהם מבין שההבטחה הזו היא לא רק מתנה, היא שליחות והיא הקרבה. מכאן הוא אמור להביא בשורה לעולם כולו. ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. זוהי משימת חיים לו ולזרעו, ואותה הוא צריך להצמיח מכאן, מן האדמה ומן הארץ הזאת. תראו את העמק הזה, עמק שכם. מים בשפע, אדמה טובה, גן עדן. כשיעקב אבינו, הנכד של אברהם, מגיע לכאן, הוא חושב שהגיע אל המנוחה ואל הנחל. אבל השבטים השכנים, וגם לבנים שלו, יש תוכניות אחרות לגמרי. יום אחד דינה, הבת של יעקב, יוצאת לבקר בשבטים הכנעניים השכנים. השיח המקומי, ששמו שכם, רואה אותה וחושק בה, הוא חוטף אותה, פוגע בה, ורק אחר כך מציע לה נישואים. הצעה שאי אפשר לסרב לה. אבל שמעון ולוי, האחים של דינה, לא מוכנים לסלוח. הם מערימים על שכם ובני עירו, כורתים איתם ברית, ואז נוקמים בהם בטבח אכזרי. מכירים את סיפור יוסף ואחיו? יעקב אוהב את יוסף. הוא מרגיש שיוסף נועד לגדולות. הבעיה היא שזה גם מה שיוסף אומר על עצמו.
גם שנאת אחים. גן העדן הזה מצמיח שוב את סיפור קין והבל, קנאת אחים. אלא שהפעם זה לא קין אחד, אלא 10, וגם הם מחליטים להרוג. של יוסף החוצה היא הדרך לחיי העבדות במצרים. כמה שנים לאחר מכן, כל האחים הצטרפו אליו לשם. מאות בשנים יושבים בני ישראל בארץ מצרים. וכשהם שבים לארץ, הם באים מכאן, מהמקום שממנו הורד יוסף למצרים. דרך מבוא השמש אל שכם, אל העמק שבין הר גריזים והר עיבל. ובעמק הזה, בין הר גריזים והר עיבל, הם מקבלים על עצמם את השליחות שקיבל אברהם אבינו מאות שנים לפני. אז הוא היה לבד, היום עומד כאן העם כולו. באופן טבעי, הם חוזרים לשומרון עם יהושע, ב-12 אבנים. ומקימים את מזבח יהושע. זה מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים כאן, את 12 האבנים, כתשתית למזבח הגדול של יהושע, ו12 השבטים מסתדרים 6 על הר עיבל, ו6 נציגים של השבטים על הר גריזים. חצי העם על הר עיבל, וחצי העם על הר גריזים, והלוויים בתווך. הלוויים הופכים את פניהם כלפי הר גריזים ופותחים בדברי ברכה. וכל העם עונים אמן. ואז הם הופכים את פניהם כלפי הר עיבל ופותחים בדברי כללה, וכל העם עונים אמן. עם ישראל מקבל על עצמו את מלוא האחריות. את הברכה אם יצליח, ואת הכללה אם חלילה ייכשל. גלות מצרים מתחילה כשאחים קמו על אחיהם, ומסתיימת כאן כשהצאצאים של האחים מגיעים תחת ההר הזה לקבל את הברכה. אבל אז הסיפור מתחיל להתפצל. אנחנו היהודים מספרים על דוד המלך שמגיע אל ההר הקדוש, הר המוריה, בונה את ירושלים ומאחד את כל בני ישראל, ועל בנו שלמה שבונה את בית המקדש. אבל כאן בשומרון מספרים סיפור אחר לגמרי. הר גריזים הוא הר המוריה. אלוהים מנסה את אברהם, ואברהם עושה כמו שאלוהים מצווה אותו, לוקח את יצחק ומביא אותו אל המקום, לכאן. זה המקום, לכאן. כל זה קורה כאן, על המזבח, על העצים שערוכים על שתי כתפות המזבח, והעצים מונחים על שתי הכתפות, ויצחק מונח עליהם בשחיטה. ולכאן בני ישראל מגיעים בכניסה לארץ אל הסלע הזה, סלע גבעת עולם, ושם מקים יהושע את המשכן שהוא הביא ממדבר סיני, משכן משה רבינו. אז מה יש לנו כאן בעצם? שני הרים שמתחרים על כתר אחד וויכוח שנמשך דורות. הערים לא מתחרים, מי שמתחרים אלה המאמינים בשני הערים האלה, בין היהודים לבין השומרונים. הניסיון של דוד המלך לאחד את העם סביב ירושלים לא מצליח. הממלכה מתפרקת ומתפצלת לשתיים. ממלכת יהודה שבירתה ירושלים, וממלכת ישראל שמרכזה, איך לא, כאן, בשומרון. אז מי הממשיך האמיתי של אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה רבנו, יהושע בן נון? היהודים מממלכת יהודה שההר הקדוש שלהם הוא הר הבית בירושלים, או השומרונים
שההר הקדוש שלהם הוא כאן, על הר גריזים. למעלה מ2000 שנה שהוויכוח הזה בוער. בכל 14 לחודש האביב, אנחנו הישראלים השומרונים נאספים על הר גריזים, מקיימים עליו את מצוות צבח הפסח כפי שהיא כתובה בתורה. אישי אל בית אבו צ'ילה בית, ואקלו את אבא שרבלינה הזה, חלי אש, ומסות על מערורם יאו כלהו. היהודים והשומרונים הופכים להיות אויבים מרים, אבל לשניהם גורל משותף. שני הסיפורים ממשיכים להתקיים, מקבילים שאינם נפגשים. היהודים מובסים על ידי הרומאים שמקימים על הר הבית בירושלים מקדש אלילי. השומרונים נטבחים על ידי הביזנטים שמקימים על הר גריזים את כנסיית הענק הזו. היהודים מתאבלים ליד שרידי בית המקדש. השומרונים חוזרים אל החורבות שעל הר גריזים, ממשיכים לקיים כאן את זבח הפסח ולעלות לרגל 3 פעמים בשנה עד עצם היום הזה. בשבילי זה השומרון, מקום שבו העבר וההווה חיים אחד ליד השני. 3,000 שנה עברו ושוב מסתובבים כאן בין שבילי השומרון אברהם, יעקב, דינה ויוסף, רק שעכשיו קוראים להם אבי, יוסי, אברהים וקובי, דיני ובנימין. ובמרכז כל היופי הזה, גבוה מעל כולם, מתנוסס לו הר גריזים, הר הברכה. 그리심산. 이게 그린진산입니까? 네, 그리심산. 에발산. 저기 건너편에 있는 산 에발산. 지금도 아까 그 사마리아 사람들은 아주 혈통적으로 자기네들끼리만 결혼해요. 그래서 약간 좀 이렇게 안 좋은 현상들이 일어나죠, 자손들이. 그렇지만 모세오경을 믿고 이렇게 계속해서 6월절도 지키고. 제가 룰을 깼네. 2, 4, 6, 7, 8. 이제야 설명했네. 9명. 그래서 이렇게 아까 영상에서 보듯이 여기 와가지고 여기 와서 지금
자기들은 혈통적으로 이렇게 아까 버스에서 얘기했지만 바벨론으로 포로 잡혀갔다가 성전을 지을 때 1차로 왔을 때 이 사마리아 사람들 와서 우리도 성전 짓게 해달라. 너희들이 믿는 하나님은 우리도 믿는다. 그래서 이제 아까 북이스라엘 얘기도 다 주무셨죠? 예, 주무시기 큰일 났네. 하여튼 그래서 혈통은 자기들 섞였지만 우리는 혈통은 조상 때 섞였지만 우리는 너희들이 믿는 하나님을 믿는다. 같이 성전을 짓게 해줘라 했는데 돌아온 유대인들이 뭐랬어요? 남유다 사람들이 너희랑 안 짓는다. 그래서 그때부터 방해하기 시작하고 그러면서 막 살아오고 서로 이제 분리돼서 살아오다가 예수님이 수가성 여인 만나서 예수님 여기 왜 오셨겠어요? 뭔가 이유가 있으니까 오셨죠. 그래서 진짜로 예수님이 공생 초기에 여기를 지나가시면서 수가성 여인을 만난 다음에 메시아심을 드러내세요. 그리고 그 여인이 들어가서 뭐예요? 마을에 들어가서 전도해요. 그리고 예수님이랑 며칠 있다가 사마리아 사람들이 뭐라고 고백하냐면 이제는 너 때문에 우리가 믿는 게 아니라 예수님 우리가 직접 배워서 알고 믿는다고 고백하는 장면이 요한복음 4장에 나와요. 이미 그 당시에 메시아라는 고백을 여기서 하게끔 하시고 왜? 이 지역 사는 사람들이 536년 그때 성전 지을 때 그 시대부터 와서 동참하려도 못하게 하니까 그게 쌓인 거예요 사실은. 536년 예수님 오신 다음에 또 예수님 공생에 출발하신 게 AD 26년이라고 치면 몇 년이고 30년 하면 560년, 70년, 60년 정도 그 동안 저기 이제 성전이라 했잖아요. 그리스도는 성전 지금의 이제 현재 지어놓은 거. 근데 여기에다가 뭔가 짓고서 있었어요 사실. 그래서 그걸 또 파괴되고 했죠. 그게 또 이제 중간 시대에 그 마카비 왕조 이러면서 파괴하고 막 그랬는데 그 예수님 당시 때는 성전이 없었어 사실은. 근데 이제 사마리아 여인에게 물을 때 유대인들은 당신의 사람들은 예루살렘 가서 제사를 드리라고 그러고 우리는 여기서 드리라고 그러는데 어디서 예배를 드려야 됩니까? 예수님 하신 말씀이 동문서답이죠. 신령과 진정을 예배 드려라. 여기서도 아니고 저기서도 아니라. 그렇게 말씀하셨는데 그게 뭐냐? 결국은 이 사람들도 신앙은 유지한 거예요. 혈통은 섞였지만 여기서 모세경을 철저하게 믿으면서 여호와 신앙을 했는데 그리고 성전 짓는데 동참을 하는데 하지 마. 그러니까 그때부터 이제 방해 사건이 일어나는데 하여튼간 지금도 이 사람들은 모세경만 믿어요. 그리고 혈통적으로 유월절 지키고 지금도 계속해요. 보셨잖아요 방송 여기 영상에서 1년에 한 번씩 하고 그다음에 그리고 자기네끼리 결혼해서 혈통적으로는 좀 안 좋은 자손들이 나오긴 하지만 자기네끼리 유지해서 지금 소수의 이제 얼마 안 되는 어디서 살아요? 요 밑에 세계명? 아니 여기 아까도 요 밑에 사는 거예요. 근방에 살다가 올라와서 그 1년 안에 한 번씩 제사하고 양 잡아서 같이 나눠 먹고 아무튼 그것도 일어나죠. 지금도 해마다 누가 혈통적으로 그럼 정통이냐? 누가 혈통이에요? 혈통, 바울이 그러니까 혈통적 유대인이 아닌가? 에발산 어디에요? 에발산? 저쪽이요. 저쪽이래. 여기 사진을 보면 같이 나오잖아요. 에발산하고 그런 신선한데 이게 이제 저쪽 어디 딱 이렇게 이쪽하고 저쪽 같이 나오겠죠. 이렇게 올라가서 맞습니다. 그러면 선거들이 아멘 그러지. 지실 때 그리심산을 에발산을 네, 그리심산 정상으로 딱 굳이 그래서 모르면 용감해지는 거야. 굳이 들고 갈 필요 없어. 거기는 이제 사마리아 사람들이 하는 걸 이 사람들이 재산은 안 지내죠? 제사 드리죠. 지금 같은 재산을 드려요? 여기서 해요. 언제 같은 것은? 유월절 제사 여기가 지금 주대인이 관리하잖아요. 아무 데나 안 열어주지. 얘 절기 때 한번 열어주지. 그걸로 보여주고 싶다. 여기 지금 주대인이 대신 이스라엘 절기 때 아유. 이 정도의 교회 공연하면 주변에 많은 사람들이 이제
개인데 엄청 크고 아, 여기는 그런 사람입니다. 맛있는 할렐루야! 할렐루야! 여호와를 찬양하라! 아멘. 아멘. 아무도 안 하네. 경치는 좋은데 세겜 땅. 제가 잠깐 설명드릴게요. 야곱의 우물이 다 오셨나? 9명 오셨나? 아직 아니요. 반갑습니다. 룰은 지켜야지. 또. 아직 안 왔습니다. 예. 에발산이 저게 에발산이에요. 어떤 분이 그러시더라고. 딱 손에, 야, 에발산에 저주를 했더니 진짜 나무가 하나도 없네. 진짜 나무가 적다. 반대편은 많아요. 그렇게 하지만 보이는 것만이 나가니까 여기는 이제 또 축복했다고 또 나무들이 있다고 그렇게 설명하시는데 그런 게 아니고, 그러니까 그렇게 또 하면은 땅 자체가 저주고 축복이고 이렇게 되면 또 의미가 또 달라지잖아요. 안 되고. 하여튼간 그렇고, 여기가 이제 안에가 세겜이에요. 세겜이 우리가 못 들어갔지만 야곱의 우물이 어딨냐면 저기 정면에 딱 보면 노란색 보이세요? 제일 잘 보이는 게 노란색이죠. 거기서 살짝 옆에 보면 번거지 둥근한 거 빨간색 보이세요? 네. 그렇죠. 건물에 빨간색 건물 기억이. 둥근 노란 거? 둥근 노란 거에서 왼쪽으로 오면 왼쪽으로 빨간색 둥근 거. 그거 보이죠? 그리고 기둥들이 올라가 있고, 거기가 야곱의 우물이에요. 야곱 저 밑에 그 성당 그 밑에 가면 야곱의 우물이 있어요. 야곱이 우물 팠다는 거. 동그란 그 노란색이 제일 잘 보이고 그거 옆에 왼쪽으로 가면은 빨간색 지붕. 빨간 지붕 거. 거기에 밑에가 이제 야곱의 우물터예요. 여기 인구가 어느 정도 돼요? 몰라요. 지금 얼마나 사는지 저는. 그리고 텔발라타라고 이제 그 옆으로 해서 이제 지금 가려서 안 보이는데 거기가 뭐냐면 그 여호수아의 단도 있다 그러고 그 고대의 그 세겜의 그 성터죠, 성터. 거기 이제 아합 시대 여기 그 세겜에도 그 바알 신앙이 컸었는데 예후가 여기까지 와서 그 아합의 아들을 다 죽였던 그런 그 텔발라타라는 그런 어떤 그 도시 그 뭐라 해요? 텔도 있죠. 근데 지금 여기서 살짝 가려서 안 보이는데, 그리고 그 지금 노란색 있는 거, 그 옆에 그 건물 옆에 좀 그 부분이 정확하게 제가 그 위치를 갖다가 모르겠는데 그 옆에 그 노란색의 위치에 콘 건물 한 2층 3층짜리 거 보이시죠? 예. 그 물통 있고 그 옆에 그 회색 지붕 같은 거, 그 위치쯤이 요셉의 무덤이 있어요. 오른쪽으로. 왼쪽 그 왼쪽으로. 요셉의 무덤이 그쯤에 있어요. 딱 들어가야 알겠는데 여기서는 지붕까지는 잘 모르겠는데 요셉의 무덤이 여기인데, 요셉은 어디서 죽죠? 애굽에서 죽죠. 애굽에 죽으면서 자기가 죽으면서 뭐라고 고백해요? 너희를 기억해라. 하나님이 분명히 여기서 너희를 다시 돌려보낼 테니까 기억해라. 그래서 다시 돌려보낼 때에 내 뼈를 갖다 가서, 그게 360년 정도 후에 그게 실제 이루어지고 40년 가지고 동안 이렇게 광야를 돌아다니고, 그리고 7년 동안 정도 정복 전쟁을 해요. 그 후에 묻히게 되죠.
그래서 전국전쟁 다 한 다음에 그 여호수아 끝에 가서 요셉의 뼈를 묻잖아요. 그렇죠? 뼈를 묻게 되는데 그만큼 요셉의 뼈를 갖다가 그 요셉은 이 땅을 사랑했고, 그다음에 요셉이 여기서 묻었을까요? 요셉이 세겜으로 원래 신부름 가다가 잡혔거든요. 아버지가 세겜으로 가서 너희 형들 양 잘 치나 봐라. 어? 야곱이 원래 여기 살다가 10년 정도 살다 갔다 그랬잖아요. 10년 정도 살다 갔다 때문에 여기 지리도 잘 알고 터도 잘 알고 그랬는지도 몰라요. 그래가지고 야곱의 형들 10명을 이쪽으로 양치러 보냈어요. 그런데 이제 양을 잘 치나 보라 그래가지고 그 요셉을 보냈죠. 근데 여기서 물었더니 세겜 사람들 물었더니 니네 형들 저 도산으로 갔는데 더 북쪽으로 갔다 그래요. 북쪽으로 더 찾아갔잖아요. 거기서 이제 형들이 요셉을 팔아버리죠. 아까 그 영상에도 그런 얘기 나왔는데 살짝. 그러니까 여기에 이제 그 역사를 쭉 얘기하면서 요셉 사건을 그걸 설명하더라고요. 근데 이제 요셉을 여기에 묻었을까라고 했을 때 야곱이 여기 돈 주고 산 땅이 여기예요. 그쵸? 아닌가요? 세겜 주변에 샀어요. 살면서 돈 주고 샀다고요. 그러니까 아브라함도 돈 주고 산 땅이 있어요. 막배 가려고. 그렇죠? 그러니까 돈 주고 샀다는 건 소유권을 갖다 주장할 수 있잖아요. 그래서 근데 이제 그걸 갖다가 이제 그 누구야 그 스데반은 뒤에서 아브라함이 샀다고 얘기를 하는데 아브라함이 여기 땅을 산 적은 없거든요. 야곱이 살면서 사는데 그걸 이제 스데반은 설교할 때 아브라함이 샀다고 얘기를 해요. 그런 것도 또 이제 연구 제목이긴 하지만 하여튼간 야곱이 여기 10년 정도 머물면서 여기다가 투자를 해가지고 했는데 그 땅을 세겜. 그러니까 야곱의 축복에도 보면 요셉을 축복할 때에 땅을 주는데 이 땅을 줘요. 여기에 묻히게 됩니다. 그래서 요셉이 여기서 묻히게 되고 그리고 이제 그런 사건 요셉 사건이 있었고 그 이전으로 가면 야곱이 여기 한 10년 정도 사는데 우리 지나오시다가 베델 봤죠. 다 주무셨나? 올라오는 게 베델이 있다고 얘기를 해야 되는데 여기서 하루길 거리예요. 걸어서 하루길인데 저 건너에서 바다나면 20년 살다가 너 베델 하나님한테 약속했잖아. 고향으로 돌아가. 그래서 돌아오는 길에 길라 산지에서 삼촌 라반의 문제 해결해 줘. 또 내려오다가 형 에서의 문제 해결해 주셨어요. 두 문제 다 해결하니까 내가 고민했던 거 다 해결해 줬어요. 그러고 봤더니 거기서부터 이제 나몰라라하고 거주하는 거예요. 숫곳에 가가지고 우리까지 찍고 거주하고 세겜에 와서 거주하고 숫곳과 세겜에서 거주한 기간이 한 10년 정도 돼요. 10년 정도. 어떻게 할 수 있냐면 디나하고 요셉하고 동갑이에요. 동갑이라고 볼 수 있어요. 동갑인데 바다람을 떠나서 돌아올 때 디나의 나이가 6살이에요. 6살. 그리고 요셉도 6살이고 계산해 보면 그리고 디나가 여기 세겜에 왔을 때 이제 그 결혼하자고 이제 세겜의 그 아들들이 얘기를 하잖아요. 그래서 보통 15살에 이제 결혼하려고 생각한다면 한 10년 정도의 그 기간이 돼요. 그래서 10년 정도의 기간을 하나님이 문제를 다 해결해 주시니까 그냥 우리까지 거기 머물러 살면서 목축하면서 재산 불렸겠죠. 재산도 많으면서. 그리고 세겜에 왔더니 그 당시 세겜이 아주 번화한 동네예요. 잘 사는 동네예요. 그러니까 여기 또 머물러요. 여기서 하루길이에요. 그 베델이. 어디로 가려고 떠났어요? 베델로 가라고. 나는 베델에 하면이라고 해서 하나님이 보내신 거 20년 전에 너 나한테 약속했잖아. 형 에서를 떠날 때 광야에 가서 자다가 하나님 만나고 여기가 사닥다리 그 꿈꾼 다음에 여기가 다시 돌아올 때 하나님의 전이 되겠습니다. 약속하고 너 떠났지 않느냐. 그거 기억하고 가. 그러고 보냈는데 결국은 큰 문제를 다 해결하고 주니까 그냥 눌러 살아요. 그래서 디나 사건이 여기서 벌어지죠. 할 수 없이 디나를 갖다 이방 연예인에 줄 수가 없어. 이방 남자에 줄 수 없으니까 레위하고 시므온이 가가지고 너희들 우리하고 그 같이 인연을 맺으려면 결혼 동맹하려면 우리는 할례를 받아야 된다. 할례를 시켜요. 남자들 다 시켰잖아. 그러니까 그래놓고는 3일째 되는 거야. 제일 힘들고 어려울 때 둘이 다 죽여버린 거예요. 그래서 두 지파가 하나님의 축복에서 또 사라져 버렸죠, 사실은 원래. 근데 레위는 광에서 또 헌신을 해가지고 금송아지 사건 때 헌신해가지고 레위 지파는 레위로 돼버리고, 그다음에 시몬은 끝까지 회복을 못해가지고 이 땅에 들어 분배도 못 받았어요. 그래서 유다 지파에 섞여 살았죠. 뭐 그런 얘기까지 가는데 거기까지 갈 필요 없고, 그러니까 그런 식으로 이제 이 그 세겜의 의미가 있어요. 그래서 야곱이 세겜을 머물면서 10년 동안
한 하루길 거리. 그 당시도 하루길 거리. 지금은 차 타고 가면 한 20분이면 가는 거리. 그걸 올라가는데 10년 걸린다고. 여러분이나 저나 그런 게 없나요? 하나님께 소원하고 약속한 게 있는데 아직까지 이루어드리지 못하고 한 건 없는지 그런 걸 한번 묵상하시면서 잠깐 기도하겠습니다. 기도하시고 이제 우리 그래서 첫 일정이니까 기도를 해주시는데 제일 멀리 계신 목사님 저희 막 얘기를 해요. 아브라함, 이삭은 없고 야곱, 요셉, 그 다음에 또 디나 사건, 그 다음에 또 그 후에 가면 여호수아, 그다음 많은 사건 있죠. 뭐 그 다음에 예후가 와서 한 사건, 뭐 바알 신앙 엄청나게 많으세요. 그리고 북이스라엘과 남이스라엘 나눠졌을 때 여기가 수도가 되죠. 그러니까 엄청나게 중요한 곳이 세겜이긴 맞아요. 근데 여기가 하나님의 도시 성이 됐어야 되는데 그런 것 가운데 참 고민이 된 부분이 있고 지금도 어떻게 보면 인종적으로 나눠져 가지고 또 종교적으로 나눠져 가지고 계속 싸우고 있는 그런 모습들도 생각하시고 그다음에 우리의 믿음의 선배들이 지나갔던 곳이 아브라함이 여기서 제단을 쌓잖아요. 창세기 12장에서 와가지고 여기 처음 와가지고 가나안 땅 들어 처음 제단 쌓은 곳이 세겜이에요. 세겜을 쌓았을 때 내 자손에게 이 땅을 주리라 하나님이 약속하신 게 여기에요. 그래서 아브라함이 또 베델로 올라갔는지도 몰라요. 너에게 준다고 하냐고 네 자손에게 주신다 그랬기. 베델과 아이 사이. 거기로 보냈죠. 그러니까 그때도 자손이 없을 때잖아요. 자식이 없을 때 내 자손에게 주리라. 그렇다는 얘기는 땅을 준다고 약속하셨다는 건 이미 자손을 주시겠다는 약속이죠. 근데 그 과정에서도 아브라함은 자꾸만 사람 생각을 하면서 하나님이 주시려는 그 아들을 생각하지 않고 인간의 육신의 자손을 생각하죠. 그래서 자꾸만 86세 때 낳았던 누구요? 이스마엘이 내 장자라고 생각했던 그 아브라함. 하나님의 계획은 어떻게 보면 할 일을 행하게 하시고 99세 때 할 일을 행하게 하시고 전능하신 하나님을 깨닫게 하시고 그러니까 75세에 떠나긴 했지만 그 이전부터 신을 믿긴 했어요. 아까 우리 그 영상 볼 때에도 처음에 뭐가 나와요? 그 아랍 사람 불러다가 너희의 쿠란에는 아브라함이 어떻게 얘기하게 나오냐? 그런 얘기 묻잖아요. 딱 듣더니 우리 미시나에도 그런 얘기가 나오다 하면서 할 때 그 아브라함을 떠날 때 아브라함이 신의 개념을 잊게 떠났다고 처음부터. 떠났는데 그 신이 전능하신 하나님이라고 깨닫는 과정이 아브라함 신앙의 여정이라고요. 그리고 하나님께서 그 바다나람을 이전에 떠나가지고 바다나람에서 머무는데 거기서 아버지 데라는 죽는데 거기서 다시 하나님이 뭐라고 하시냐면 데라가 죽기 전에 뭐라고 하냐면 본토 친척 아비 집을 떠나라 그래요. 데라랑 분리시키는 거예요. 그가 가지고 떠날 때가 75세예요. 근데 하나님이 나타나셔서 내가 전능하다고 말씀하시는 99세예요. 24년 동안 내가 쫓아다니는 하나님이 뭔지도 모르고 그걸 깨닫게 해서 쫓아다니는 거예요. 그러니까 여러분이나 제가 믿는 하나님이 뭔지도 모르고 쫓아다니는 사람이 있을까요? 없을까요? 있을 수 있어요. 잘 가르쳐야 돼요. 그분이 전능하신 분이라는 거예요. 99세가 내가 전능하다. 나타나셔서 내가 전능하니 내 앞에서 행하여 완전하라. 그건 뭐냐면 내가 말하는 걸 네 삶 가운데 이루라는 거예요. 탐하면이라는 단어가 쓰이는데 그건 뭐냐면 완전 그러니까 제가 이제 버스에도 다 세다가 18명 딱 세면 탐함하고 가거든요. 그러면 18명이 완전히 있다는 거잖아요. 그러니까 그게 탐함이라는 단어예요. 그게 거기에 등장하는 단어예요. 완전해지라는 거. 그러니까 전능하신 하나님을 믿고 그 믿음 가운데 근데 그래서 이제 그렇게 해서 나타나서 말씀하시는데 그리고 너한테 아들이 있으리라 그리고 그 아들을 통해서 영원한 약속 베리트 올라올 약속하시는데도 뭐라 그래요? 이스마엘이나 잘 되게 해달라. 나한텐 장사가 있다고. 하나님 걔 아니다. 걔 아니다. 재밌는 건요. 이스마엘이 13살 때 그렇게 나타나십니다. 아브라함이 13년 동안 뭐 한 거예요? 얘가 내 상속자고 장자라고 생각하고 13년 동안 엄청나게 공들여 키웠겠죠. 근데 유대인들이 13세가 되면 뭐예요? 바알 묻지마를 해요. 성인식을 하면서 율법의 아들이라고 바친단 말이에요. 딱 고나이 될 때 나 요거 해야지 할 때지도 몰라요. 그때 나타나셔가지고 걔 네 아들 내가 생각하는 장자 아니야. 그런데도 계속 아브라함이 2번씩이나 하잖아요. 심중에 웃기도 하고. 그러니까 첫 번째 웃었더니 첫 번째 그랬더니 하나님께서 사라를 부르다 네 안에 사라에게 아들이 있을까 이름까지 지어주시네요. 이삭이라고. 원래는 그 이삭이라는 게 이제 웃음이라는 뜻이에요. 웃음이라는 뜻인데 진짜로 아브라함이 먼저 웃어요. 그리고 나중에 18장에 가서 아내도 웃죠. 왜? 내가 경수가 끊어졌는데. 경수가 끊어져서 월경이 안 된다는 거예요. 그렇죠? 그렇다는 거는 과학적으로도 안 된다고 생각하는 거예요. 나한테 나처럼 난자라는 얘기는 없었겠지만 월경도 끊어지고 다 했는데 어떻게 아들 있냐?
그게 전능하신 하나님을 믿으면 가능하다는 얘기예요. 근데 그걸 못 믿어. 그래서 그 사이에 하나님이 전능하심을 믿게 하기 위해서 어떻게 보면 소돔성을 멸하는 장면이 있어요. 소돔성을 멸하는 것 가운데 아브라함이 나타나셔가지고 소돔성까지도 그냥 멸하시는 신이야. 내가 믿는 신이 소돔성까지 멸하는 신이라는 걸 그걸 믿게끔 계속 하신 다음에 결과적으로 아브라함이 하룻밤을 주무셨을 거 아니에요. 그렇죠? 경석 그런 거 다 알아. 그런 가운데 근데 전능하신 내가 믿는 하는 신이 전능하신 신인데 그 전능하신 신이 아들이 있겠다 그러고 이름까지 지어줬어. 그러니까 그게 어느 순간에 이제 믿어져서 하룻밤 이삭은 성령인지 아닙니다. 맞죠? 부부관계에서 태어난 사람이에요. 이삭은. 그렇게 제가 잘못 얘기하나요? 아닙니다. 정상이에요. 아브라함이 믿음이에요. 그것도 믿음입니다. 그러니까 아브라함의 믿음이 뭐가 믿음이냐 이제 여러분들 고민하시는데 진짜 인간적으로는 절대 일어나지 않는 일을 믿고서 행한 거예요. 그 사람이 그렇게 하고도 그 아들 가지고서 고백하면 믿기까지 또 세월이 걸려요. 더. 아브라함이 진짜로 하나님께 인정받은 믿음은 저는 133세라고 생각하는 사람, 130세라고 생각하는 사람이에요. 그러니까 그런 믿음을 갖다가 왜 얘기했느냐? 여기서 밧다람 불러서 여기 지날 때 네 자손을 갖다가 주랴. 그 땅을 누가 받냐면 요셉이 받았다. 근데 역대기 이전에 이런 얘기를 해요. 요것만 하고 갈게요. 너무 길게 또 가야 될 때가 있으니까. 역대기 저자는 누구냐면 에스라죠. 에스라는 주전 5세기 사람이에요. 주전 5세기 사람인데 그걸 정리하면서 율법에 아주 정통한 그 율법 학자가 정리하면서 아담부터 자기 시대까지 혈통을 쫙 기록을 해요. 역대 1장부터 11장까지. 그렇죠? 쭉 하면 자기 시대까지의 혈통을 연결하는 게 에스라예요. 그렇게 연결을 하면서 이야기하기를 야곱의 장자를 누구라고 얘기해요? 요셉이라고 해요. 잘 읽어보세요. 혈통적으로는 루벤, 시몬, 레위, 유다 혈통으로 갔지만 영적으로는 요셉이 장자라는 얘기를 해요. 참 재미있게도 요셉의 아들로 예수님이 태어나셔요. 뭐 그건 나중에 연결하자. 그래서 이 세겜이라는 게 참 중요한 장소라는 게 그런 얘기. 아브라함을 택해서 믿음을 줬는데 아브라함 자손에게 주신 땅이 세겜이에요. 내 자손에게 주리라. 그걸 누가 받았다? 요셉이 받았다. 그리고 그런 걸 깨달은 어떤 과정 가운데 에스라라는 그 학자는 요셉을 영적인 장자로 얘기를 하고 그 영적인 장자 계통으로 그 유다 지파에 살았던 저기 촌동에 살았던 갈릴리 촌동에 살았던 요셉의 아들 그 가문의 예수 그리스도의 여자 혈통으로 오신 예수님이 태어나게 하시고 그런 역사를 벌이시는 게 창세기부터 예언되어 있던 게 쭉 이어져 가지고 오는 그 맥락도 한번 이해해 보시는 게 필요한데 현장에서 그런 얘기를 해야 됩니다. 잠깐 우리 기도하시고 그래서 성경을 깨닫고 가는 거는 참 먼 길 같지만 깨닫고 나면 하나님이 진짜 이렇게 역사하시는 걸 느낄 수가 있고 그 하나님이 내가 믿는 전능한 하나님이라는 얘기예요. 그러면 나한테 주신 걸 충분히 이뤄갈 수 있는 야곱처럼 10년 동안 못 가가지고 못 이뤘다면 올라가 다시 깨닫고 가야 되는 거죠. 그래서 여러분이 왜 여기까지 인도하시는지 몰라요? 저 여기 많이 안 와요 사실. 여기 오는 팀이요 10분의 1도 안 돼요. 근데 여러분이 여기까지 오셨기 때문에 처음 오신 분들을 다 저 빼고 다 처음 오신 분들이에요. 한번 내가 하나님 앞에 서원하고 하려고 했던 거 미뤘던 거 없는가, 그리고 나한테 하나님이 어떤 걸 원하시는가, 전능하신 하나님께서 하겠다는 걸 믿고 내가 앞으로 할 건 무엇인가 한번 마음으로 묵상하시고 기도하시고 우리 마무리 기도해 주셨습니다. 자, 마음으로 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 자리에 왔습니다. 세겜을 내려다보면서 우리가 한번 고민해 봅니다. 야곱과 같은 더딘 믿음이 있었습니다. 아버지 진정 주시겠다고 하는 그런 우리의 열정의 소망이 있었지만 내가 깨닫지 못하고 내가 받지 못해서 아버지 하나님의 말씀을 이루지 못하는 그런 과정 가운데 있는 모습도 있었습니다. 아버지 다시 한번 저희들이 이 땅에 와서 진짜 그 역사 가운데 3,500년의 역사, 4,000년의 역사 가운데 있었던 그 모든 역사 가운데 나에게 이어지는 그 말씀을 생각해 봅니다. 아브라함이 주던 믿음이 나의 믿음이 되게 하시고 아브라함이 주셨던 신앙의 삶의 모습, 영원한 약속이 나에게 영원한 약속이 되게 하시고 그 영원한 약속을 내 삶 가운데 이뤄가는 우리의 신앙의 영역이 되게 해주셨습니다. 우리의 가운데 진정 있는 그 믿음을 허락해 주셔서 내가 믿는 그 예수 그리스도 하나님께서 전능하심을 믿고 그 전능한 하시님이 나를 사용하셔서 당신이 하신 일을 이루실 때 아멘으로 순종하며 달려갈 수 있는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 확신하면 잘 감당할 수 있는 우리 목회자들 되게 하시고 사모님 되게 하시고 건강을 지키셔서 우리의 모든 삶 가운데 인도하시는 그 믿음으로 돌려드릴 수 있도록 주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 한 사람을 택하사
하나님 약속의 말씀을 주시고 그 말씀을 통하여 위대한 하나님의 역사를 이루어 가신 그 하나님을 찬양합니다. 전능하신 하나님, 오늘도 우리의 믿음이 부족하고 연약함으로 말미암아 하나님께서 우리를 통하여 이루고자 하시는 그 일을 이루지 못하였다면 시간 다시 한번 전능하신 하나님을 믿게 하여 주시고 우리 가운데 믿음을 더하여 주셔서 하나님 주신 그 비전을 우리가 이루어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예. 우리가 다 다음 일정도 있기 때문에 이제 근심산 여기는 이렇게 하고 시간은 버스에서 34분에 떠나겠습니다. 10분이에요. 10분.